अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बात चल रही थी मादे की। इससे पहले हमने मादे को जाना और आज हम पढ़ेंगे जिहतुल कसिया। जिहतुल कसिया क्या है समझ लें। हमने कहा ज़ैदुन जालिस, सामने जैद हमारे बैठा है। ज़ैदुन जालिस वाक़े खारजी में, वाक़े खारजी में जैद बैठा है। कुछ देर के बाद ये कायम हो सकता है कि नहीं हो सकता, हालत तब्दील हो सकती है। इसका मतलब वाक़े खारजी में समझ लो, वाक़े खारजी में ये ज़ैद जालिसून, अभी एक ज़ैद है जिसे हमने कहा अली-अस्ग़र जालिसून, अली-अस्ग़र क्या है, बैठा है। तो ये वाक़े खारजी में इसको बोला जाएगा मादा। बोला जाएगा मादा, जो तीन हालतों से खाली नहीं है। तो क्या होगा, वजूब या इम्तिना या इम्कान। अब ये ज़ैद जालिसून या अली-अस्ग़र जालिसून, ये क्या है, वजूब है, हाँ? इम्तना है नहीं, क्या है, इम्कान है। तो जब ज़ैदुन जालिसून को वाक़े खारिजी में देखा जाए तो वो मादा कहलाए, और जब इसको इस तरह से देखा जाए कि ज़ैद मौजू है, जालिसून महमूल है, और इसको ज़हन के एतबार से देखा जाएगा, उसको जिहा। समझ में आया? खारिज में अगर है तो मादा, ज़हन में अगर है तो जिहा। इसीलिए आप देखेंगे इन्होंने जो मौलाना, यहाँ देखिए इसका जो उन्वान इन्होंने दिया है, इस बहस का क्या दिया है, अरे जिहादुल कज़िया ने पूरी बहस का उन्वान क्या दिया है, क्या दिया इन्होंने, मवाद दिया कि मुवज्जिहात दिया। क्यों मौलाना, बचा क्या मुवज्जिहात क्यों दिया है, है? है? नहीं बोल, इसलिए मुवज्जिहात इसलिए दिया है क्योंकि मादा है वाक़े खारिजी, जेहा है ज़हनी। मंतिक किसके बारे में बात करती है, वाक़े खारिजी के बारे में, ज़हनी के बारे में, है ना? इसीलिए उन्वान उसको क्या दिया गया, मुवज्जिहात दिया गया। फहीम तो मौलाना, हाँ, वरना मवाद भी कह सकते थे उसको, लेकिन नहीं कहा। यहाँ नोट कर लीजिए, अगर समझ लिया तो बात को थोड़ा लिख भी लें ताकि आगे बढ़ सकें। समझ में आएगा ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ लिखें। हमने जान लिया कि मादा क्या है, हमने जान लिया कि मादा क्या है, और अब जानेंगे कि जिहा क्या है। मादे और जिहे में फर्क क्या है, मादे और जिहत में फर्क क्या है। जैसे हमने कहा ज़ैदुन जालिसुन, तो ये खारिज में जालिस है, और ये तीन सूरतों से खाली नहीं। या तो वो वजूब होगा या मुमतने या इम्कान।
یہ واقع خارجی ہے، لیکن یہیں پر زید موضوع ہے، اور جالسن محمول ہے، اور یہ ذہن میں ہے، جو ذہن میں ہے وہ جہت ہے، جو ذہن میں ہے وہ جہت ہے، سنا ہے نا؟ ذہن میں ہے جہت ہے، اور جو خارج میں ہے وہ مادہ ہے۔ جہت و مادے کا ایک فرق سمجھ میں آیا مولانا؟ خارج میں رہے، ٹھیک ہے، ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق لکھیں، واقع خارجی میں کوئی ایسا قضیہ نہیں ہوگا جو تین حالتوں سے خارج ہو۔ سمجھ میں آئے؟ یا تو واجب یا وجوب یا امتناع یا امکان، ہے نا؟ کہ خارج میں کوئی ایسا قضیہ نہیں ہوگا جو تین حالتوں سے خارج ہو، لیکن ذہن میں ممکن ہے کہ اس کی طرف ملتفت ہی نہ ہو۔ ممکن ہے قضیہ موجہہ ہو اور موجہہ نہ بھی ہو۔ تیسرا فرق لکھیں، کہ جو زید اور جلوس میں جو مادہ ثابت ہو جائے، یعنی اگر وجوب ثابت ہو گیا تو وجوب رہے گا، ممتنع ثابت ہو گیا تو ممتنع رہے گا، امکان ثابت ہو گیا تو امکان۔ کیا لکھا تم نے؟ ہاں، جو مادہ ثابت ہو جائے وہ محال ہے کہ تبدیل ہو، لیکن جہت میں تبدیلی ممکن ہے۔ جیسے آپ نے ذہن میں تصور کر لیا کہ اس کی جہت امکان ہے، آپ نے ذہن میں یہ تصور کر لیا کہ اس کی جہت امکان ہے،
کوئی اور آئے اور کہیں کہ آپ کو اشتباہ ہوا ہے، اس صورت میں ہماری تصور کی ہوئی جہت تبدیل ہو جائے گی، ہے نا مولانا؟ اگر ہم نے امکان کیا تھا تو ممکن ہے وجوب کی طرف چلا جائے، ممکن امتناع کی طرف چلا جائے. کیا لکھا؟ اس صورت میں تصور کی ہوئی جہت میں تبدیلی ممکن ہے. چوتھا فرق لکھ کہ جہت القضیے کی جہت ممکن ہے مادے کے مطابق ہو یا نہ ہو. ممکن ہے مادے سے مطابقت ہو یا نہ ہو. اگر جہت و مادے میں مطابقت ہوگی تو وہ صادقہ ہوگا. کیا؟ تو پھر قضیہ صادقہ ہوگا. ٹھیک ہے، آئیے تطبیق عبارت کرتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کچھ فرق بھی لکھوا دیا آپ کو، اور یہ سمجھ میں آ گیا نا مادہ کیا ہے اور جہت کیا ہے. جہت القضیہ دیکھیے. جہت دیکھیں، تقدم معنی مادۃ القضیہ، صحیح ہے، قضیے کے مادے کے معنی گزر گئے. التي لا تخرج عن احدى تلك الحالات الثلاث، جو ان تین حالتوں میں سے کسی ایک سے باہر نہیں ہوگا. یعنی تینوں حالتوں میں سے کوئی ایک نہ ایک حالت اس میں پائی جائے گی. وَلَهُمْ اصطلاح آخر ہونا، اور ان کی یعنی مناطقہ کے مولانا ایک اور اصطلاح ہے. وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَحْثِ عند المناطق، لکھ لیں. جس کو مناطقہ بحث میں شامل کرتے ہیں. وَهُوَ قَوْلُهُمْ جِهَةُ الْقَضِیَّہ، اور ان کا یہ کہنا کہ اس قضیے کی جہت وَالْجِهَةُ غَيْرِ الْمَادَّہ، اور جہت مادے کے سے الگ ہے. فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا یعنی بِالْجِهَةِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا بِالْجِهَةِ ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة
मा युफहमु व युतसव्वर। देखिए युफहमु व युतसव्वर से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मफहूम है? हाँ? लिख लें मौलाना, यानी मफहूम। जिहत कज़िया से क्या मुराद है मौलाना? मा युफहमु व युतसव्वर, जो फहम में आए और तसव्वुर किया जाए, मिन कैफियत निस्बत, निस्बियत की कैफियत, बेहसबी मा तुतीहिल इबारतु मिनल क़दिया, उस एतबार से कि कज़िये की इबारत उसे क्या दे रही है। अब उसके बाद आ जाएगा मौलाना वल फर्क बैनहुमा मआ अन्न कुल्ल मिनहुमा कैफियतुन फिन निस्बह। सही है। वल फर्क बैनहुमा, और दोनों के दरमियान फर्क ये है, बैनहुमा से मुराद क्या है मौलाना? बैनल माद्दति वल जिहा। सही है। बैनल माद्दति वल जिहा वल फर्क बैनहुमा मआ, और दोनों का फर्क उनके दरमियान ये है, मा अन्ना कुल्लम मिनहुमा कैफियतुन फिन निस्बा, जबकि दोनों निस्बत की कैफियत हैं। इन्नल माद्दता, के बेशक माद्दा, हिय तिलकल कैफिया, कर दे मौलाना, निस्बा को कैफिया करें। निस्बा लिखा है ना आपके यहाँ, कट करके कैफिया करें उसको। इन्नल माद्दता हिय तिलकल कैफियतुल वाक़िया फी नफ्सिल अम्र, के बेशक मादा वो निस्बत वाकई कैफियत है, फी नफ्सिल अम्र यानी किसी खारिज में, अल्लती हिया इम्मा वुजूब, या तो क्या होगा मौलाना, वो वाजिब होगा, वुजूब होगा, या इम्तिना होगा, या इम्कान होगा। वला यजिबु अन तुफहमु व तुतसव्वरु फी मकामी तवज्जुहिन नजर, वला यजिबु अन तुफहमु व तुतसव्वर, और उसमें वाजिब नहीं है, यानी माद्दे कज़िया में वाजिब नहीं है मौलाना कि उसे फहम किया जाए और समझा जाए, तसव्वुर किया जाए। फी मकाम तवज्जुह नजर इलल क़दिया, सही है, जब हमारी तवज्जो कज़िये की तरफ हो। ला यजिबु अन तुफ़हम व तुतसव्वर, इसमें इसको मफहूम में लाना वाजिब नहीं है, इसे शॉर्ट में लिख लें, समझ में आ जाएगा। इसको मफहूम में लाना वाजिब नहीं है, जब हम कज़िये की तरफ तवज्जो करें। फ़क़द तुफ़हम व तुबय्यनु फ़िल इबारति व क़द ला तुफ़हम व ला तुबय्यन, कह रहे मुमकिन है कि उसे इबारत में बयान किया जाए और समझा जाए, और न समझा जाए और न बयान किया जाए। अम्मा जेहतु फहिया खुसूस मा युफहमु व युतसव्वर, समझ में आया मौलाना? यहाँ पे देखिए, ला यजिबु अन तुफ़हम व तुतसव्वर फी मकाम तवज्जुह नज़र इल क़ज़िया, क़ज़िया की तरफ तवज्जो करेंगे तो उसका फहम में आना या तसव्वुर में आना जरूरी नहीं है। लेकिन इधर देखिए क्या हुआ, अम्मल जेहतु, लेकिन जो जेहत है, फहिया खुसूस मा युफहमु व युतसव्वर, तो वो मखसूस है कि वो
فہم میں آئے یعنی مفہوم ہو اور تصور کیا جا سکے. من کیفیت نسبت القضیہ عند النظر فیہا، کہ جب ہم قضیے میں نگاہ کریں تو اس کی کیفیت سے، کیفیت کے ذریعے جب ہم قضیے پہ نگاہ کریں تو اس پر کیفیت کے ذریعے. اب مولانا ایسا ہو جائے کہ قضیے کی طرف انسان نگاہ کرے اور نگاہ کرنے کے بعد کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، کوئی چیز تصور میں نہ آئے، تب کیا ہوگا مولانا؟ کہنے فَإِذَا لَمْ يُفْهَمْ شَيْءٌ مِّن كَيْفِيَّةِ النِّسْبَةِ فَالْجِهَةُ مَفْقُودَةٌ. کہہ رہے ہیں کہ اگر کیفیت نسبت سے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو جہت مفقود ہے، جہت ہے نہیں. سمجھ میں آ گیا بات؟ کہہ رہے ہیں اگر incoming voice call from السلام، قضیے کی طرف آپ نے نگاہ کی لیکن کوئی چیز تصور میں نہیں آئی. فَإِذَا لَمْ يُفْهَمْ شَيْءٌ مِّن كَيْفِيَّةِ النِّسْبَةِ، اگر کیفیت نسبت سے کچھ سمجھ میں نہ آئے، فَالْجِهَةُ مَفْقُودَةٌ، تو جہت موجود نہیں ہے. ای یعنی ان القضیۃ لا جہت لها حینئذ، یعنی قضیے کا اس وقت کوئی جہت نہیں ہوگی. وہی جو فرق ہم نے تمہیں لکھایا تھا، وہی ای الجہہ لا یجب ان تکون مطابقۃ للمادۃ الواقعیہ. کہہ رہے ہیں جہت کا یعنی جہت کا واقعی مادے سے مطابق ہونا واجب نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ فقط تطابقها وقد لا تطابقها، تو ممکن ہے کہ وہ مطابق ہو اور ممکن ہے کہ مطابق نہ ہو. انشاءاللہ فَإِذَا قُلْتَ الْإِنسَانُ حَيْوَانٌ بِالضَّرُورَةِ، انشاءاللہ یہ مثالیں کل آئیں گی. والحمدللہ رب العالمین.